مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات کے لا تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد عید الاضحیٰ کے 2 دن گزرے، تیسرا دن جمعہ المبارک بھی ہے اور عید الاضحیٰ کا تیسرا دن بھی ہے۔ خالق کائنات کی اللہ تعداد مہربانیاں نے کہ اس اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم سرور کائنات کے صدقے سانویں بابرکت دن اور رضا عطا فرمائیاں۔ جمعہ کا دن ویسے بھی عید کا دن ہے کہ جدو نال ایک اور بڑی عید رہ جائے تو پھر لا تعداد عیداں دے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے محبوب کریم سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نو چنیا، جویں نبیاں دے وچوں نبیاں دے امام نو چنیا، اسی طرح امت مصطفیٰ نو کنتم خیر امت اخرجت للناس تمام کائنات دی امتاں دے وچوں چن کے اس امت نو عرفات اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ چونکہ ماہ مبارک حج دے ایام بھی سن اور اس تو بعد یوم النحر گزریا، عید قربان کے دن گزرے، اور ان دنوں کے اندر بھی کائنات نے اپنے محبوب دے امتیاں دیاں قربانیاں بھی قبول فرمائیاں اور نال نال امت مصطفیٰ کی بخشش بھی فرمائی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے امت مصطفیٰ واسطے۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی علامت ہے ماں، آپ کی پیار دے محبت دے اخلاص رب کائنات دے نال جڑا پیار سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور جو امتحانات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیش آئے، آپ دے اندر ثابت قدم بھی رہے اور ان اداماں نو رب کائنات نے تمام آنے والی قیامت تک نسل انسانی واسطے بالخصوص امت مصطفیٰ واسطے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دیاں اداماں نو سارے واسطے کار خیر کا ذریعہ بڑھایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تساں ویکھیا نہیں، محبوب کریم تساں ویکھیا نہیں کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کچھ کلمات دے اندر، کچھ باتاں دے اندر، کچھ گلاں دے اندر آزمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ثابت قدمی نال، حریت دے نال، ہمت دے نال انہاں تمام ابتلاء و آزمائش دے وچوں گزرے۔ جس ویلے انہاں تمام آزمائش دے وچوں گزرے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا کامیابی دے نال گزرے، اخلاص نال تے انصاف نال گزرے۔ جدوں ایک گزر گئے نے امتحاناں دے وچوں تے پھر میں کی کیتا، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمام نسل انسانی دا تانوں امام بنان والا۔ نسل انسانی دا بھائی غور نال گل ہے، نسل انسانی دا امام بنان والا۔ جس ویلے اللہ نے یہ فرمایا نا تے پھر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بارگاہ عرض کی ہے مولا کریم قال ومن ذریتی، مینوں ہی امام کلا نہ بناویں، میری آل اولاد تے میری ذریت نو بھی امام بناویں۔ ہن آل اولاد آپ کی کیڑی سی؟ ایک بیٹا سی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے سی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے وچوں نسل سید الانبیاء سی اور حضرت اسحاق دے وچوں نسل بنی اسرائیل سی، خالق کائنات کی بارگاہ دعا کی ہے مولا کریم ومن ذریتی، میری ذریت دے وچوں بھی امام بنائی۔ خالق کائنات نے فرمایا جیڑا تیرے نقشے قدم چلے گا، جیڑا تیرے نقشے قدم چلے گا انہوں بھی میں قیامت تک امامت کا مقام عطا فرماؤں گا۔ ابراہیم نو بھی امام بنایا، اسماعیل علیہ السلام نو بھی امام بنایا، محمد مصطفیٰ نبیوں کا امام بنایا، حضرت
من ذریتی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ حضرت ابراہیم ਤੇ اسماعیل علیہ السلام ਹੀ ਨਹੀਂ بلکہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ امام الانبیاء ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ہے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ تمام قیامت تک ہونے والی سعادت شامل ہے اللہ نے فرمایا جڑا تیرے نقشے قدم تے رہے گا جڑا تیرے نقشے قدم تے لے گا فرمایا بد عقیدہ نہ ہوئے بد مذہب نہ ہوئے پکا تے سچا سنی ہوئے نبیوں نو مندا ہوئے صحابہ نو مندا ہوئے ازواج مطہرات نو مندا ہوئے اولاد رسول نو مندا ہوئے ازواج رسول نو مندا ہوئے اولیاء کرام نو مندا ہوئے فرمایا پکا تے سچا ہوئے جڑا تیرے نقشے قدم تے چلے گا وہ قیامت تک دا امام ہوئے گا سبحان اللہ یہ پوری سعادت دی ہسٹری رب کائنات نے بیان فرمائی حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام تو لے کے ایک امامت کا سلسلہ چلیا تے قیامت تک کے چلتا رہنا ہے آخری امام حضرت امام مہدی آؤں گے درمیان میں جتنی بھی حضور دی آل اور آدھے وہ امتیاں دے امام ہیں بد عقیدہ کٹ کے بد مذہب کٹ کے جڑے اپنے نانے تے دادے دی لائن کو چھوڑ کے کسی اور لائن تے چلے فرمایا انہوں کا کوئی تعلق نہیں امامت نال قیامت تک ہونے والی تہاڈی ضروریت نو میں امامت عطا فرماواں گا تے جیڑا اس تہاڈے نظریے تو پھر گیا جیڑا تہاڈے عقیدے تو پھر گیا جیڑا تہاڈے اس مقام تو پھر گیا جیڑا تہاڈے نقشے قدم تے نہ چلیا قال لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا انہاں ظالماں دے نال میرا کوئی تعلق نہیں یہ پوری ہسٹری بیان کی تھی اللہ نے آل رسول دی اولاد ابراہیم دی اولاد اسماعیل دی فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین یعنی تیرے نقشے قدم تے نہ چلے میرا عہد توڑیا ہونا تے کبھی بھی میری محبت ہونا تک نہیں پہنچ سکتی اگر وہ تیری محبت کے مطابق تیرے مقام اور قاعدے کے مطابق تیری عادات تے اداواں کے مطابق زندگی بسر کر گے خالق کائنات نے فرمایا قیامت تک میں انہاں نوں امامت عطا فرماواں گا یہ بڑا لمبا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بھی بنایا اللہ نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بھی بنایا خلیل بھی بنایا تے صدیق بھی بنایا اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا دوسرے مقام تے فرمایا واحد قال ابراہیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا میں ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نبی بنایا ابراہیم علیہ السلام کو میں صدیق نبی بنایا حضرت جناب ابراہیم خلیل بھی نے اور ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا صدیقہ دے راست باز جڑا ہوئے صدیق دا معنی ہے جڑا عمل نال کام کر کے وکھاوے جڑا سچائی دے وچ کامل ہوئے جڑا مہد تو لے کے لحد تک درمیان وچ کبھی کسی جھوٹ نہ بولیا ہوئے انہوں صدیق کیا جاتا ہے فرمایا میں اپنے ابراہیم نو صدیق بھی بنایا اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں خلیل بھی بنایا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت کی تھی خالق کائنات کے نال کہ رب کائنات نے فرمایا دنیا دے وچ ایسی محبت کوئی کرے گا علماء کرام نے صاحب منار نے لکھیا کہ خلیل وہ ہوندا ہے جدے دل وچ ما سوا اللہ دے کسے دی گنجائش نہ ہوئے اللہ دا دوست ہوندا ہے اللہ دا خلیل ہوندا ہے جدے دل وچ ما سوا رب دے اور کسے دی محبت نہ ہوئے جڑا اللہ دی محبت دے اندر کامل ہوئے اللہ دی محبت دے سچا ہوئے اللہ دی محبت دے اندر پکا ہوئے فرمایا انہوں خلیل کیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیدا ہون تو لے کے آخری لمحے تک جتنی بھی آزمائشاں آئیاں وہ دا ذکر قرآن نے بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ
मिलत इब्राहीम ते रहना है, मिलत इब्राहीम ते रहना है। और मिलत इब्राहीम नूं इमाम अल अंबिया ने पसंद फरमाया। ऐ साडे तमाम अफकार जिन्ने भी इस्लाम दे ने इहदे विच बेशतर हिस्सा जिहड़ा है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा है। जनाब रब कायनात ने फरमाया फातमा हुल्ला मैं कामयाबी पाया, मैं कामयाब पाया, मैं हर मुश्किल तय करते हुए हज़रत जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पाया। रब कायनात ने फरमाया ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियों, ऐ एक गल दे ताबेदारो, एक गल दी मोहब्बत दा इजहार करने वाले हो। अगर आज भी तुसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाको तुसी भी अगर दे छाल मारने वाले बन जाओ भाई कभी मैं तोड़े वास्ते आज भी अगर गुजार कर सकना, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो कर इब्राहीम सा ईमान पैदा, आगे कर सकती है अंदाज गुलिस्तान पैदा। फरमाया आज भी कोई बंदा ऐ ज़माने के अंदर क़यामत तक अगर कोई बंदा मेरे खलील वाकू अगर छाल मार के मेरी मोहब्बत वास्ते, मेरे प्यार वास्ते, मेरे खुलूस वास्ते अगर कोई अगर छाल मारता है, अगर तुसी मेरे नाल मोहब्बत का दावा करते हो कि आओ मेरे खलील के मुकाबले ते ओदे बाद मैं अगर गुजार कीता, तुसी भी अगर छाल मारोगे मेरा इश्क दिल विच रख के तुहाडे वास्ते भी अगर गुजार कर देंगा। आए तो सही कोई इब्राहीम वाला किरदार अपनाए तो सही कोई, जिसले ओदा को बन के आवेगा, ओदा प्यार लेके आएगा, ओदा दिल विच मेरी मोहब्बत लेके आएगा, मेरा इश्क लेके आएगा, फिर ओदे वास्ते अज भी आगे जिहड़ी गुलजार हो सकदी। अज भी अगर कोई बंदा असहाबे बदर की तरह भुखा होए, प्यासा होए, नबी दे हुक्म ते मैदाने बदर दे विच आ जाए, ओदे वास्ते अज भी मैं फरिश्ते भेज सकना, कोई आवे ते सही। फिजाए बदर पैदा करी, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गरीबों से, कतार अंदर कतार भी। अल्लाह फरमाता है अज भी कोई साहबे बदर वाको भूखा प्यासा नबी की मोहब्बत दे विच मेरी मोहब्बत दे अंदर निकले ना, ते मैं जिवें उत्थे बदर विच फरिश्तियां दे नाल मदद फरमाई, मैं अज भी उन्हां वास्ते फरिश्ते भेज सकना, कोई निकले ते सही। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर मामले के अंदर आजमाया गया। बंदे दुनिया के उत्ते जिन्ने भी असी माल जान औलाद ते वतन, इन्हां चार चीज़ां नाल बंदा मुहब्बत करता है, अपने वतन नाल, अपनी औलाद नाल, अपने माल नाल और अपने जान नाल। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतन भी कुर्बान किया, जान भी दी, औलाद भी दी, माल भी दिता। चार चीज़ें कुरान ने बयान फरमाई। खालिक़ कायनात ने फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। कायनात दे अंदर रब कायनात ने हर इंसान वास्ते माल ते पुत्र दुनिया दी ज़ीनत बनाई है। क्यों है कि नहीं? माल भी होवे ते पुत्र भी होण ते फिर टैका होता बंदे दा। लेकिन इन्हां दोवां चों एक भी ना होवे, जे माल ना होवे पुत्र होवे ते स्वाद कोई नहीं होंदा। जे पुत्र ने माल जिहड़ा होवे ते औलाद ना होवे ते फिर भी मजा
मील दी कर उते जाता सी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बेसत दी तैयारियां हो गई, मजबीर के अंदर बिठाया गया तो जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आके इतनी जबरदस्त आग तैयार की थी। रब कायनात ने फरमाया मेरे खलील ए बेना बेना बच्चियां भी औरतां भी मर्दां भी इन्हें अपने पातल महबूबा वास्ते इतनी मेहनत करके लकड़ियां ले आंदियां ने और जनाब दफियां दे कट्ठे ले आते ने सवाब समझते इस वास्ते के साडे खुदा साडे ते राजी हो जाणगे, साडे झूठे रब साडे ते राजी हो जाएंगे। ऐ मेरे खलील मैं ते तेरा सच्चा रब हां, इन्हां झूठियां बातें दी मेहनत कीती, मैं ते तेरा सच्चा रब हां। ते अज मैं चाहना भी हक ते बादल ही फर्कदार हो जाए, सच ते झूठ अलग अलग हो जाए। दस इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरा की प्रोग्राम है? कुर्बान जावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी मौला जिन्हें तेरा प्रोग्राम हो मेरा प्रोग्राम। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गई, इसलिए तैयार हो गई। रब कायनात ने फरमाया ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह ए झूठे खुदावां वास्ते इन्नी मेहनत करके इन्ना तरद्दुद करके इन्नी मोहब्बत नाल अपने महबूबा वास्ते तैयारियां कीतियां ने। मैं ते तेरा हक खुदा हां, मैं तेरा रब हां, रब्बे जुल जलाल हां। तेरी मोहब्बत वास्ते दस तेरा की प्रोग्राम है? मैं चाहना अज झूठ अलग हो जाए, सच अलग हो जाए, अज सच्चा अलग हो जाए, झूठा अलग हो जाए, धोखा ते खरा अलग हो जाए, हक ते बातिल अलग हो जाए। अज कीती मौला जो तेरा प्रोग्राम होई मेरा प्रोग्राम, जो तेरा प्रोग्राम है वही मेरा प्रोग्राम है। रब कायनात ने फरमाया मेरे खलील है मेरे सिद्दीक। अज कायनात के अंदर एक पता लग जाना चाहिए खलील किन्नों कहते ने ते सिद्दीक किन्नों। अल्लाह दा खलील की हुंदा है ते अल्लाह दा
اللہ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم کہ میرے نال لائے اور درمیانے کسی دی لوڑ نہیں دی. نہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا طالب و مطلوب میں حائل نہ ہو. جا جا کے جبریل ہے اپنا کام کر جڑا کام تینوں رب نے لایا ہے. تیرے تمہیں حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ جو پوچھ کے آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی. جبریل امین نے کیا سی یا رب ذوالجلال ایڈا امین نبی ایڈا کمین نبی ایڈیاں محبتاں والا نبی ایڈے دنیا کی محبت بھی وچ رکھدا ہے. جبریل امین اللہ نے فرمایا جا جا کے پتہ کر وہ تیری مدد بھی لیندا ہے کہ نہیں لیندا. جبریل آیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری لوڑ نہیں جی انہاں جگہ تیار کی ہے تے ادھر رب نے مینوں خلیل بنایا ہے. خلیل وہ ہوندا ہے جڑا انہاں امتحاناں وچوں گزرے. اس واسطے تیرے کول تے راہ دے کوئی مطلب لفٹ لے کے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں. میرا تعلق سیدھا رب نال ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نو حضرت جبریل امین نے عرض کی دی ہے ابراہیم خلیل اللہ ویکھ لو سمجھ لو سوچ لو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نبی یا رسول نہیں گیا. فرمایا میں اوتھے لائی بیٹھا جتھے کدی تو بھی نہیں گیا. میں اوتھے لائی بیٹھا جتھے کدی تو بھی نہیں گیا. تو میں جلیل کے اندر بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام نو چکھل کے اندر سٹیا گیا. جس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکھل کے اندر سٹیا گیا. ایک جذبات اس کو محبت نو رب کائنات ملاحظہ فرما لیا سی. اللہ نے ان کو اعلان فرمایا یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم. اے اگر نہیں پہ تیرے والا میرا خلیل پہ آیا ہوندا ہے تیرے والا میرا صدیق نبی پہ آیا ہوندا ہے. اے اگر میرے ابراہیم تے ایسی ٹھنڈی ہو جا ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ہو جا. میرے ابراہیم دا کوئی وال نہ سڑے. میرے ابراہیم نو تیری تپش نہ لگے. او اگ جڑی کبیر تک پرندہ تو لگن نہیں دیندی. ابراہیم وچ گئے یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ ٹھنڈی ہو گئی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی راتی بھی اس امت واسطے سلام بھیجا. اے محبوب کریم تسی جا رہے واپس امت کے اندر تے اپنی امت نو ابراہیم دا سلام دینا. جدا پیار سی اس امت نال. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس امت نو میرا سلام دینا اور انہوں نے کہنا بھی جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے وہ چوکھے چوکھے باغ لاؤ. امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے جدی احمد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیڑے باغ لان. فرمایا انہوں نے کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ جنت دے باغ نے جنت دے جیڑا بھی پڑھتا ہے اللہ ہر لفظ دے اوپر دے واسطے جنت دے باغ لانا ہے. ابراہیم علیہ السلام دے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا میری امت دے گناہگارو اے میرے امت دے میرے صحابہ میرے تمام منن والے میرے محبین میرے مخلصین اے یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہاڈا بھلا کیتا ہے. تہاڈا بھلا کیتا ہے کہ یہ سارے جنتی ہو جان تے جنت دے وچ انہاں دے بڑے بڑے باغ ہون. اس واسطے بھی اور دوسرا اوتھے جس نے پوچھا سی نا چکھا دے ٹائم تے اللہ دا حاجت اور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی میری تیرے نال کوئی حاجت نہیں. اے میری امت دے گناہگارو جس ویلے بھی میرے تے درود پڑھنا ہے میرے دادے ابراہیم نے بھی درود پڑھنا. اس واسطے نماز کے اندر رب کائنات نے درود پر اللہ حکم عطا فرمایا. امام الانبیاء نے سنت بھی بنایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام نے تہاڈے واسطے دعاواں بھی کیتیاں تہاڈے واسطے پروگرام بھی تہانوں دتا تہانوں تحفہ بھی عطا فرمایا تہانوں سلام بھی بھیجیا. تے میں کسی کا احسان اپنے سر نہیں رکھنا چاہتا. ویکھو کمال امام الانبیاء دا. فرمایا میں کسی کا احسان اپنے سر رکھنا چاہتا بھاویں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی ہون. اس واسطے میں تہانوں ایک پکی کر
قربانی دیتی. پھر مال کی قربانی کا ویلا آیا. اللہ نے فرمایا نا المال والبنون وزینت الحیات الدنیا. یہ پتر تے مال یہ دونوں دنیا کی زیب و زینت اللہ نے بنائے گئے. وہ پہلے نمبر کی باری ہے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تے اینے کو ریوڑ سی بکریاں گاواں مجھاں اٹھا دے کہ 5000 کتا وہ رکھوالی واسطے سی. 5000 کتا انہوں کی رکھوالی واسطے تے ہر کتے دے گل وچ سونے تے اپنا پتر دے لوہے دی نہیں بلکہ سونے دیاں ٹلیاں سی. وہ جدھر جاندے سی نا وہ خریدیاں سی. پتہ لگتا سی بھی سارا مال جڑا نا ادھر وجیا ہے نا. ایڈے امیر نبی ایڈے کبیر نبی فرشتے عرض کی مولا کریم ایڈی مدولت والا اینے جانور والا اینے ریوڑا والا یہ تیرا خلیل کیویں ہو سکتا ہے؟ خلیل جو ہوتا ہے جڑا ہر شے تیرے نام تو قربان کر دے گے. حالانکہ کائنات نے فرمایا میرے نال گل نہ کرو میرے خلیل کو ازما کے دیکھو. میرے خلیل کو جا کے ازما کے دیکھو. ملائکہ نے بھی کائنات نے اجازت دی تھی انہیں جب وہ خریدے چل پے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ریوڑ چلا دے پہ ریوڑ چلا دیا آپ دے کنا دے اندر ایک آواز آئی ہے بڑی میٹھی جی آواز بڑی سریلی آواز جس کے اندر انہیں رس کھولیا. آواز ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت. آواز بڑی میٹھی لگی یار دے نام دا ہوگا دماغ کے اندر کنا نے سنیا دماغ کے اندر پہنچیا. پانی نو پیاسے نو پیا پانی مل گیا. بلبل نو پھل مل گیا. پروانے نو چراغ مل گیا. ابراہیم نو دے یار دا نام مل گیا. بلبل نو پھل مل گیا. پیاسے نو پانی مل گیا. پروانے نو چراغ مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نو او دے رب دا ذکر کرنے والا مل گیا. اد نیٹھیاں جدی اوتا کہ دلانو اد نیٹھیاں جدی تاں کہ دلانو کہ بن ملیوں جدی یاری. اس رب واسطے جدے واسطے لمحہ لمحہ گھڑیاں وہ دے ذکر واسطے گن کے گزار دے سی. اج اس رب دا نام کرنا دے وچ آ گیا. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جناب ابراہیم علیہ السلام دے کنا دے اندر اس رب ذوالجلال دی آواز آئی. پیار کیتا ہے ویکھیا نہیں. پیار کیتا ہے ویکھیا نہیں. کوئی اچھا پیش کیتا ہے شہر نے انہیں کیا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری. بن زلفوں جدا او قیدی سارے تے بنا نینا مست بماری. جدیاں زلفاں نہیں ویکھیاں جدا چہرہ نہیں ویکھیا جڑا سامنے نہیں نظر ہی نہیں آوندا. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری. ملاقات نہیں ہوئی لیکن یاری پکی ہے. سامنے نہیں آیا لیکن یاری پکی ہے. بن زلفاں جدا قیدی دو جگ تے بنا نینا مست خوباری. بن ہجروں جدی یاد ستاوے. بن ہجروں جدی یاد ستاوے. بن صورت خلق پجاری. بغیر ملت تو جدی یاد ستا دی ہے جدی صورت سامنا ہوئے تے کائنات ساری من دی رہے. اس رب واسطے کو دی آواز جس نے کرنے جب پہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ان ڈٹھیاں جدی یاد سجن دی. ان ڈٹھیاں جنوں یاد سجن دی تے بن ملیوں جدی یاری. رب کائنات دی محبت دے اندر اپنی جان دا
कीमत मंगते हो? अगो की कीमत होना कि जनाब जिन्ने तुहाडे रेवड़ ने इन्हां जो अद्धे पासे कर दिओ, अद्धे पासे कर दिओ ते फिर तुहानूं सुणाने आ। अंदाजा नहीं पता कर सकता। बादल कहता जी अंदर 70,000 रेवड़ सी आपका ते इन्ने रेवड़ां दे विचों 35,000 रेवड़ जिहड़ा वखरा कर दिओ। इत्थे लोग एक वखरा कुर्बानी ते कुर्बान नहीं करदे, 40-40 लिया के बेच लेंदे ने ते कुछ भावें 7 मार जाण विचों कुर्बानी नहीं करदे। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा साहिब निसाब है, जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी मस्जिद के नजदीक ना आए। वो कितना बदबख्त है जिन्होंने हुजूर ने मना किया है, वो कितना बदनसीब है जिन्हें हुजूर ने फरमाया कि मेरी मस्जिद के नेड़े ना आवे, मेरे मुसल्ले के नेड़े ना आवे, साडे नेड़े ना आवे जिहड़ा साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख ते पढ़ो, 35,000 रेवड़, छतरे बकरे नहीं, 35,000 बंदे की अकल गुम हो जाती है। 35,000 रेवड़ फरमाया अदा कर दो कि अल्लाह का नाम सुन लो। और आगे जनाब 35,000 रेवड़ में देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 35,000 रेवड़ अदा कर फरमाया सुनाओ मेरे रब का नाम। उन्होंने कहा सुभान जिल मुल्क वल मलकूत, सुभान जिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत। नाम सुनिया, वजद विच आए, मोहब्बत पैदा हुई, अखा खोलियां। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा एक बारी फिर सुनाया है, जरा एक बारी फिर सुनाया है। शायद ने क्या हो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैफियत कोई ये तरीके से नाल सी, आप दा अकीदा ते ईमान ए सी। अल्लाह ने फरमाया करो तेरे नाम मैं भेजा फिदा करो, तेरे नाम भेजा सारे मिलके कर लो सा करो तेरे नाम मैं भेजा फिदा न बसे पिछा तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करो क्या करो रो जहां नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैफियत सी ये ऐ बकरियां जेडे बनने तो तेरी जान भी मंगे, सारा जान मंगे ते मैं जान दे के भी समझना वा ये जान भी थोड़ा जी वो मोहब्बत का प्यार है पूरा हो सकता नहीं। हज़रत जनाब मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो अपनी कैफियत के अंदर उस मोहब्बत की कैफियत के अंदर दो बारी नामे खुदा सुनिया, तारीफां सुनिया रब्बे दुल जलाल दिया। आपने फरमाया मेरे रब का नाम सुनान वाले हो, एक बारी जरा फिर नाम सुनाया जे कीमत लगेगी। उन्होंने कहा जनाब की कीमत है? फरमाया जड़ियां बाकी रह गई ये भी दे दो, बाकी जरा 35,000 रेवड़ रह गए ये भी दे दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी लै जाओ पर मैनू मेरे रब का नाम जरूर सुनाओ, ये भी लै जाओ लेकिन मेरे रब का नाम जरूर सुनाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर ना सुभान जिल मुल्क वल मलकूत, सुभान जिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम सुनिया, 70,000 रेवड़ अल्लाह की राह उत्ते। असी एक छतरा देना होंदा है जो भी पिंडां च नहीं करने, देखो मैं कुर्बानी लई क्यों नहीं है ना, ऐ कुर्बानी असा लई वेख्या जी झोटा चंगा बछा चंगा 80,000 का आया, 80,000 का आया, सारे मुल्क के ऐलान करते फिर रहे हैं भी किसी लोगों को पता लग जाए कि मैं 80,000 का झोटा लैके आया। फिर वो करके साढ़े जड़ियाँ बड़िया बीमारियां ने जड़ियाँ ईद का दिन खत्म करने वाली ने, जिन्हें अगे का कोई बकरा दवा किया है उन्होंने होरे को पट कर लिया क्या भाई, जिन्हें अगे देना तो उन्होंने जिन्हें किया नहीं तो वो जनाब इधरों पट उधर जा रहे हैं, उधरों पट इधर आ रहे हैं, इधरों बकरा घटता है ना उधरों घटता है, बकरा पूरे का पूरा ही रहता है। फिर जनाब वो फ्रिज होती है बकरियों का गोश्त होता है। ये साड़ी कैफियत है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अदामां नूं मुकम्मल अपनाओगे फिर वो दर्जा कुर्बानी का रब अता फरमाएगा। ऐ कमीना भी सारा फ्रिज में स्टोर करके फिर आके मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया, लेकिन रब आदा भावें सारा ही खा लेकिन इब्राहिम की सुन्नत को अदा कर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
लगना। हज़रत मोहम्मद में साकरा मतुल्लाह अलैह फरमा दे मेरा एक भाई जी कुर्बानी देता सी, है गरीब सी लेकिन यात्रा भी कर रहा सी, कुर्बानी देता सी अल्लाह की बारगाह के अंदर। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ रब्बुल जलाल प्यारा भाई सी, छोटा भाई से मेरा दिल कर रहा है भावें खाम के अंदर मिले पर मिले। मैं तो पहले बहुत हो गया, मैं अल्लाह की बारगाह की दुआ की, नफल पढ़े, इंतजाम की भी या अल्लाह मेरा भाई मैनू मिला। आप फरमा दे जिसले रात में मैं सुता रहा तो मेरा भाई मेरे ख्वाब में आया तो इस तरह मैदान माशरे लगा तो एक सवारी बेहतरीन वो उत्ते सवार है, कोई सवारियां वो पीछे ने। अस्सलाम वालेकुम सलाम हुई, पूछ रहा मेरे भाई तेनों किस तरह अल्लाह ने बख्शिया ने किमें तेनों निजात अता फरमाई। उन्हें कहा मेरे भाई जान मैनू अल्लाह ने एक दिरहम तो बख्शिया है, एक दिरहम तो बख्शिया है। वो किमें उन्हें फरमाया फकीरनी गरीबड़ी जी बीबी लगी जाती सी, उन्होंने एक दिरहम की लोड़ सी, मैं मुहब्बत नाल अल्लाह की मुहब्बत दिल में रख के वो कुर्बान किया। और दिरहम अल्लाह को एडा कबूल होया, एडा कबूल होया कि रब ने मैंने जन्नत ही अता फरमा दी। उन्हें पूछा फिर जी सवारी के उत्ते बड़ी चमकदार बड़ी नूरानी सवारी है, ये उत्ते सवार है, ये की है पिछे की है। उन्हें क्या तुम पता है मैं कुर्बानियां देता रहा सारी जिंदगी, जिहदे उत्ते मैं सवार है मेरी सब तो पहली कुर्बानी है, सब तो पहली कुर्बानी। और बाकी जड़ियां पिछे नहीं लगियां आदियां सवारियां सारियां मेरिया बाकी जिंदगी दी कुर्बानियां ने। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुर्बानी मोटी तगड़ी ताजी करके दो, आपके मैदान क़यामत के अंदर जब पुल सिरात तो गुजरन होवे उस वेले सवारी तोड़ी बनेगी। कुर्बानी तोड़ी मैदान महशर के अंदर पुल सिरात तो गुजरन का जरिया होएगी। और तुसी कब्र दे विचों बाद च निकलना है, ये सवारियां कुर्बानियां तोड़ियां कब्रों ते पहले पहुंचियां होणगियां तुहानू अपने उत्ते सवार करके। बाकी सारी कायनात के नबियां दी उम्मतां पैदल जाणगे, इस महबूब दे उम्मती, इस महबूब दे उम्मती जिहड़े ने वो कब्र दे विचों भी निकलणगे, मैदान महशर वल धक्के खा के नहीं जाणगे, सवारियां दे सवार हो के जाणगे। दसो लजपाल केड़ा मतली दे नाल दा, दसो लजपाल केड़ा मतली दे जिन्हां दे लजपाल समझदे अपने वास्ते मोहब्बत अपने। दसो लजपाल केड़ा मतली दे, आप भी गरीब आप भी यतीम थे, यतीम ताई पालता, दसो लजपाल केड़ा मतली दे ना। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वास्ते बेहतरीन उम्मत वास्ते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया हर कायनात नबियों ने जिहड़ी हदायत याफ्ता उम्मतां मैं अता कीतियां, उन्हां उम्मतां ते भी एक कुर्बानी फर्ज सी। एक भी हो सकदा है वो कुर्बानी देण ते मेरे महबूब दे उम्मती कुर्बानी ना देण। मैदान महशर होवे बाकी सारे नबी होण, उन्हां दी उम्मतां दी कुर्बानियां होण ते मेरे महबूब दा उम्मती होवे ते वो कुर्बानी तो महरूम होवे। फरमाया नहीं, जिसले तुसी अपनी कुर्बानियां करोगे मैदान क़यामत के अंदर तुहाडी शान वखरी नजर आएगी। नूर दी कुर्बानियां होंदियां, इत्थे ते दुंबा छतरा बखरा है ना, लेकिन उत्थे नूरानी सवारियां होंदियां, इन्हां दे उत्ते सवार होके मैदान महशर दा सफर करोगे और फिर पुल सिरात तो सवारियां इंज लैके गुजर जाणगियां, पता भी नहीं लगना। यानी सारी कुर्बानी की थी जाया नहीं। लन यनालुल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाता है तुहाडा ना खून मैनू पहुंचदा है ना मैनू गोशत पहुंचदा है, बल्कि तुहाडे दिल दा एहसास जिहड़ा कुर्बानी करन लगया हुंदा है
घर पकाया वो एक लुकमा चुक के मुंह च पाया 60 साल की इबादत का सवाब एक रवायत चाहता 60 कुर्बानियां करने का सवाब हजूर ने फरमाया अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाता है ये साडा 10 20 30 हज़ार 40 50 लाख जिहड़ा लाया है ये सौदा सस्ता है अगों जिहड़ा अजर मिलना है ओदी हदो हिसाब ही कोई ओदा हदो हिसाब कोई नहीं ये कुर्बानियां जिसले जान ना अल्लाह की बारगाह तुहानू लैके पता फिर ही लगना है हुण तो बंदा सोची पिया होंदा बल्कि हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं जिसले बंदा कुर्बानी का इरादा करके घर के विचों चलदा है ते ओदे मुंह चों जिहड़ी साह नाल हवा निकलदी अल्लाह हर साह नूं तस्बीह लिखदा है सुभान अल्लाह जिस वेले वो कदम चल चुकदा है कि हर कदम दे उत्ते 20 नेकियां अता फरमांदा है 20 दे दर्जे बुलंद करदा है 20 दे गुनाह माफ करदा है और जदों तक जांदा है जाके किसी बीमारी दे नाल सौदा करदा है हर जिहड़ी बोली उहदे नाल बोलेगा जिन्ने लफ्ज़ बोलेगा हर लफ्ज़ दे उत्ते अल्लाह की तकबीर का सवाब अता फरमाए कुर्बानी को मामूली इबादत नहीं एक माली इबादत है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ लेकिन उस फिदाकाराना तरीके के नाल जिवें हज़रत जनाबे ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह च अपना आप पेश किया जिस तरह हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की बारगाह पेश किया एहसास होवे प्रोग्राम होवे फिर वो कुर्बानी का रंग ही वखरा आएगा क्योंकि उन्होंने फरमाया जिसले बंदा ज़बह करता है जानवर ज़बह हो जाता है उस वेले उस कुर्बानी के सामने उनकी अखां के सामने बंदे करने वाले दे अल्लाह का नूर है करके लगता है जब ज़बह करने असीं उस एक नूर लगता है रब का उस कुर्बानी की कबूलियत की दलील होती है लेकिन नजर आता किसी किसी को जो भी नजर आना हो नजर आना दूजे को नजर आना ही नहीं है नजर कि अगर अपने दिल को अल्लाह के नूर नाल मुनव्वर करना चाहते हो तो अपनी हर शय अल्लाह के नाम तो कुर्बान दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र अल्लाह दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र
कुड़िए जे तू वेला खोया, मतलब ये भी है बंदे अल्लाह दे अगर तुसा वेला कीता खराब, जिहड़ा अल्लाह ने तुहानू अपनी इबादत वास्ते मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है। असीं दिन रात पैसे मगर लगे हैं, पता नहीं साडी मकसद ही दुनिया दी है। अल्लाह फरमाता है एक इंसान तो अलावा जिन्नात तो अलावा ये बाकी जिन्नियां मखलूका ने ये किथे दिहाड़ी करदियां ने। सदरे ते बकरे किथे दिहाड़ी करदे, उन्हां फैक्ट्रियां किथे लाइयां ने, उन्हां दे प्रोग्राम है पैसे कमाउण दे नहीं, उन्हां दा सिर्फ अल्लाह ते तवक्कल। ये सिर्फ इंसान है जिहड़ा पैसे दी मोहब्बत दे अंदर। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वालम अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इहदे बाते माल भी औलाद भी मैं आजमाइश बनाई है। जिहड़ा इन्हां तो हट के मेरी रज़ा वास्ते कर गया वो अल्लाह दी बारगाह कबूल हो गया। वरना कुड़िए जे तू वेला खोया ना कुछ सीता ना पिरोया, बिना तू नमाज पढ़ी ना तू रोजा रखिया ना तू हज कीता ना तू कुर्बानी कीती। खामद जेकर गुस्से होया अगो रब नाराज हो गया, किसे छुड़ावन आना नहीं पैन लगी जद मार नारा अल्लाह ने फरमाया चलो फरीदो के सिर ते रखो। ते हुण भी वो दुनिया तो जिसले गया तो जमीन
بندے کا مال بینکاں جمع ہوئے وہ مال خلیلی مال نہیں، وہ قانونی مال ہے، تے جہاں مال اللہ دی